दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण असीं पढ़ांगे ईमेल। साडे कोल पहली ईमेल आई है वीर रजिंदर सिंह जी दी। इन्हां दी लिखत दा विषय है साइन दा पटीशन। ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला डॉक्टर साहब अते भैन नीलम कौर नूं सत श्री अकाल। अज जिवें कि सारे पासे पटीशन साइन करन दी हवा चल रही है, इस नूं लै के अपनी नौजवान पीढ़ी नाल विचार कीती तां ये महसूस किया कि बहुते सिख नौजवान इस पटीशन साइन करन दे हक विच नहीं सन। उन्हां दी विचार सी कि पहला भी भाई राजोआना लई पटीशन साइन कीती सी पर कोई सिट्टा सामने नहीं आया अते उन्हां दा यह कहना सी कि ये सिर्फ फेसबुक पेज दी इंपोर्टेंस वधाउण लई कर रहे हन। मैं ये गलबात 6 फॉर जस्टिस नाल सांझी कीती पर कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर साहब तुहाडे कोलों उम्मीद करदा हां कि तुसीं इस बारे जरूर जवाब दिओगे। खालिस्तान जिंदाबाद। जी डॉक्टर साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं समझदा भी मैनू खालिस्तान जिंदाबाद वीर रजिंदर सिंह होरां दा भी थोड़ा जिहा उस नाल समस्या जापी कि भी जे उन्हां नूं भी ये नहीं लगदा कि भी पटीशनां दा फायदा हुंदा है ते फिर खालिस्तान जिंदाबाद किवें होएगा जी। इस इशू नूं असीं समझदे हैं कि साडे च और अज ही कैलिफोर्निया किसी नाल गल हो रही सी। मैं क्या भी हद हो गई भी असी इस कदर अपने सिद्धांतां तो अपनी सिक्खी वैल्यूज तो जिहड़ा है वो दूर हो रहे हैं कि साडा एक वड्डा तबका जिन्हां दे विच थोड़े सुपर इंटैलेक्चुअल भी ने, कुछ नवे ने बड़े जिहड़े कीबोर्ड वॉरियर ने वो भी ने कि असी हर जिहड़े साडे फेथ नाल जुड़ी हुई गल है उस दे उत्ते सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं जी। और उसका नतीजा है कि अज साडी एक वड्डी परसेंटेज है वो धर्म नालों उन्हां वैल्यूज नालों टुट रही है, गवाच रही है। पर मैं क्या भी दूसरे पासे बाकी वाल देखिए ते हुण ये हो रहा है कि जिवें इस्लाम के हवाले नाल कि जी फंडामेंटलिज्म आ रहा है, फंडामेंटलिज्म नहीं है। उन्हां च एक तबका अपनियां जड़ां नूं ओरिजिनल रूप दे विच देखण दी कोशिश है कि की है साडा मतलब उस दहशतगर्दी नूं असीं हमेशा नकारदे हैं जिहड़ी मजहब दे नां ते है, कोई इस्लाम दे नां ते होए, क्रिश्चियनिटी दे नां ते होए, हिंदुत्व के नाम से हुए, भावें सिख धर्म के नाम से हुए। लेकिन दूसरे पासे जे असीं फेथ की गल करिए ते जे हर मुसलमान बच्चा बच्ची जिस घर के माहौल च पढ़दा है उसका कुरान शरीफ के उत्ते, कुरान मजीद के उत्ते कोई सवाल नहीं चुकते जां हजरत मोहम्मद साहब नूं नबी मनण दे उत्ते कोई सवालिया निशान नहीं हुंदा। हालांकि ये वक्री गल है भी उन्हां दे जिहड़े उलमा ने उलझदे रहण, फतवे दिंदे रहण, कोई होर करन, पर हर मुसलमान दा इस अपने कलमे दे उत्ते जरूर अकीदा है कि कुरान शरीफ जिहड़ा है वो अल्लाह दी जिहड़ी है वो आवाज है, हजरत साहब ने वो नाज़िल होया और हजरत मोहम्मद साहब साडे नबी और वो साडे नाल और उत्थे हर दुनिया दे विच नाल। इसी तरह क्रिश्चियनिटी दे हवाले नाल गल करिए, भावें उन्हां दीयां 3600 डिनोमिनेशन होणगीਆਂ, 1200 तो ज्यादा अड चर्च ने, मैंबरशिप्स ने, दूजे ने, लेकिन एक गल दे उत्ते उन्हां दा बिल्कुल फेथ है कि भाई जे हुण जीसस क्राइस्ट जिहड़े ने वर्जिन मैरी नूं कि मैरी दा विआह नहीं सी होया, कुंवारी दी कुख च रब आया, उन्हां दे जीसस के पहली मिरेकल है कि वो कुंवारी दी कुखों जम्मे और उन्हां दे लई जिहड़ी ट्रिनिटी दा प्रिंसिपल है कि भाई होली गोस्ट जीसस मसाया कि भी उन्हां दा फेथ है कि जीसस साडे लिए इस जीवन च भी और ये भी और वही रब दे नाल साडा वसीला है। और इस गल दे उत्ते भी सारे सहमत ने कि जी जिहड़ा जीसस फांसी ते सलीब ते चढ़े क्योंकि उन्हां ने साडे सारे पाप अपने सिर ते ले साडे सिर खातर चढ़े। लेकिन अज साडा हाल ये है कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी होए, 10 गुरु साहिबान दा जीवन होए जिहड़ा इस कदर मॉडर्न, इस कदर नवे वक्त नाल जुड़िया होया है, सब तो वध एविडेंसेस ने। लेकिन इहदे बावजूद एक जिहड़ा सवालिया निशान होण वाली लाइन है वो साडे खड़ी हो। यही हाल धार्मिक दायराकार चों निकल के जिहड़ी गल रजिंदर सिंह होरां ने पॉइंट आउट कीती है, भावें उनका व्यू पॉइंट नहीं होएगा, उन्होंने दूसरियां दी गल कीती है, पर किते ना किते ये पार्ट अज साडे 80 पिंड दे विच भी असीं देख रहे हैं
ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਨਸਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਚੈਲੰਜਿਸ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਹੋਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਕਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ 1 ਲੱਖ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 25(b) ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਇਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਈਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਨ ਸਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਫਜ਼ੂਲ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਘਟਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੁੱਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਜਾਏ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਰੱਖਣੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਨੰਬਰ 140 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਤ ਕੋ उदोत आश्चर्य में तामे तिल छप परम अद्भुत छक है। देखबे को दृष्ट ना सुनबे को सुरत है। कहबे को जेबा ना ज्ञान में उकत है। शोभा कोट शोभ लोभ लुभत हुए जगमग जोत कोट कोट ले छिपत है। अंग अंग पेख मन मनसा थकत पई नेत नेत नमो नमो अर्थ होते अर्थ है जी। कविता ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲਵਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਐਸਟੋਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਦੇਖਬੇ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਸੁਣਬੇ ਕੋ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਜੇਬਾ ਨਾ ਗਿਆਨ ਮੇ ਉਕਤ ਹੈ। ਜੀਭ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋਟ ਸੋਭ ਲੋਭ ਲੁਭਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਕੋਟ ਓਟ ਲੈ ਛਿਪਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਛੁਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਮਕਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਪੇ ਮਨਸਾ ਤਖਤ ਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਮਨਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇਤ ਨੇਤ ਇਟਰਨਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਅਤ ਹੋਤੇ ਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਵੰਡਰਸ ਤੇ ਮਾਰਵਲਸ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਤ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਰਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।